कालिय मर्दन कीधा गायों ने चारी ओम जय काना काड़ा गोवर्धन ने तोड़्यो टचलिया गणिए वाले टचलिया गणिए इंद्रनो गर्व उतार्यो इंद्रनो गर्व उतार्यो जय जय गिरिधारी ओम जय काना काड़ा गुण तोड़ो तुझ पार के में नहीं आवे वाला के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नीति नीति वेद पुकारे पुनीत गुण गाए ओम जय काना काड़ा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी हरिदं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। હાલો હાલો બધા યજમાનો પ્રદક્ષિણા કરશે એકમ ચત્વારી યથા યોગ્ય ચાલો અત્યારે આપણે પોથીજીની એક પ્રદક્ષિણા કરવાની છે ચાલો યજમાનો પ્રદક્ષિણા માટે આવી જાઓ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। હલો 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 સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વતી પ્રાણ
વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યે સુસર્વદા સચ્ચિદાનંદ રૂપાય ઈશ્વર તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયો નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયો નમઃ હરે રામ
राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे करार विंदे नबदार विंदो मुखार विंदे विनिवे स्वयं तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयान बालमुकुदा मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वा मृत में देव गोविंद दामो दर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारि बादा पितचित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवसाद्वोच गोविन्द दामो दरिमाधवेति गृहे गृहे गो पवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामो दरिमा
माधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्या तेनिशितं तन्मयन्ता व्रजन्ति गोविन्ददामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संचरे सहजे गोलोक संचरे श्री द्वारिकाधीश की जय बाल कृष्ण लाल की जय चामुंडा मातनी जय मेलड़ी मातनी गंगा मैया की पितृनारायण देव की परमात्मा नंद नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण परमात्मा ने कथानु આપણે રસપાન કરવા જઈ રહીએ છીએ તો આજે દ્વિતીય દિને
કથાની શરૂઆત કરતા પહેલા લાલતાર ધામમાં જે પરમાત્મા બિરાજમાન છે એ લાલ ધામને વંદન કરીએ. મારા વિપ્ર મિત્રોએ જે સ્થાપિત કરેલા દેવો છે એ સ્થાપિત દેવોના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમાત્મા નંદનંદન જે બિરાજમાન છે એમને વંદન કરીએ. પધારેલા વિપ્રવૃંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. સંગીતજ્ઞ વિજ્ઞા સંગીત કળા જ માં સરસ્વતીની ઉપાસના કરનાર જે સંગીતજ્ઞ છે એમના હૃદયમાં બિરાજમાન માં સરસ્વતીને વંદન કરીએ. આપ સર્વના હૃદય કમળમાં પરમાત્મા બિરાજે છે એ પરમાત્માને વંદન કરીએ. આજે પિતૃદેવને આહવાન કરેલ છે એ પિતૃદેવને વંદન કરીએ. આપ સૌને અહીંથી મારા વ્યાસપીઠેથી જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગિરનારી, જય ભગવતી, જય માતાજી. પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી અહેતુક જે આપણા ઉપર પરમાત્માની કૃપા વરસી છે. કે મને અને તમને અહીં માં ગંગાના કાંઠે આ સપ્તર્ષિ જે રોડ કહેવાય છે એની સાનિધ્યમાં આપણને આ ભગવાનને કંઈક સમજવાની, એને કંઈક ભક્તિ કરવા માટે આપણે એકત્ર થયા છીએ. માં ગંગા, ભાગીરથી ગંગા, શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપ તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, તીર્થક્ષેત્રે કૃતમ પાપ વજ્રલેપો ભવતિ. આપણા જે કંઈ પાપ કર્મ છે એ પાપ કર્મની તીર્થોમાં જઈ આપણે સ્નાન કરીએ, કથાનું રસપાન કરીએ એટલે આ પાપ આપણા છે જતા રહીએ છે, નાશ પામે છે. પણ ક્યારે કે નિર્દોષ ભાવે આપણે એનું યજન કરીએ, એનું ભજન કરીએ. વિશેષમાં કીધું છે કે તીર્થક્ષેત્રે કૃતમ પાપ વજ્રલેપો ભવતિ. તીર્થમાં આવીને આપણે જો પાપ કરીએ તો એ પાપ છે ને વજ્રલેપો ભવતિ. વજ્રને કોઈ તોડી શકતું નથી. એમ અહીંયા આવીને જો આપણાથી કદાચ પાપ થઈ જાય તો એ પાપમાંથી પછી કોઈ મુક્ત કરી શકતું નથી.
માં ભગવતી ગંગાને પ્રાર્થના કરી, કે માં તારા આંગણે હું આવ્યો છું, એના ખોળામાં જો આપણે એકવાર બેસી જશું ને તો માએ એનો હેતનો હાથ આપણા ઉપર ફેરવવો જ પડશે, કારણ કે માં બંધાયેલી છે. એકવાર એના ખોળાની કાંઈક અનુભવ કરી, એના ખોળે એકવાર બેસી જઈએ. તો આવો આપણે સાથે મળી માં ગંગાના ખોળામાં બેસવાને પાત્ર થઈ. જોજો, દીકરો ગમે એટલો બાળક નાનું હોય ને ત્યારે જ ખોળામાં બેસાડે ને. બાળક ગમે એટલો એનું મોઢું જેમ તેમ ભર્યું હોય, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હોય, કદાચ મળમૂત્રથી ભરેલા પણ હોય, છતાંય માં એને ખોળામાં બેસાડે કે નહીં? એ જ બીજાનો બાળક હોય તો આપણે બેસાડીએ? ક્યાં ગમે એમ કરશે, આપણે ખોળામાં બેસાડશું કે નહીં? એટલે મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે એકવાર એના થઈ જાય ને એટલે કદાચ આપણામાં કંઈક અવગુણ હશે, કંઈક કુટેવ હશે, કંઈક આપણા જે બાહ્ય આડંબર છે એ અસ્ત વ્યસ્ત હશે, છતાંય માં ખોળામાં બેસાડશે. આજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હે કાળિયા ઠાકર, એવી તું કરુણા વરસાવ કે અમે એકવાર માં ગંગાના થઈ જાય, એના ખોળાની કંઈક આનંદ લઈ શકીએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યા દિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ સત, ચિત અને આનંદ. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી કે સત્ય એટલે જે આપણને દેખાતું નથી, અદ્રશ્ય છે. તો કે શું? તો કે આપણા આત્મા છે એ સત્ય છે, પણ આપણને દેખાતો નથી. આ દેહ છે આપણને દેખાય છે, પણ નાશવંત તો ખરા જ.
તો જે નાશવંત નથી, જે અજર છે, જે અમર છે, એ સત્ય છે. ગીતાજીમાં કીધું ને કે આત્મા અમર છે, મરતો નથી. ના આત્માને કોઈ ભીંજવી શકે, ના આત્માને કોઈ મારી શકે, ન પલાળી શકે, ન સૂકવી શકે. આ આત્મતત્વ એની ઓળખાણ એટલે સત્ય. આપણે કોઈ પણ પૂજનમાં દીપ પ્રાગટ્ય આપણે કરીએ, બ્રાહ્મણની વચ્ચે એને સૂરજની સાક્ષી આપણે કહીએ ને. સવારે તો માનું સૂર્યનારાયણ ભગવાન હોય, પણ સાંજે કાર્ય કરતા હોય તો દીપની સાક્ષીમાં આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. તો આ દીપ શા માટે, દીવો શા માટે પ્રગટાવીએ? શા માટે દીવો? ઘણા અમે સાંભળ્યું છે બહેનોને ઘરે સાંજનો સમય થાય ને, સંધ્યા થાય, દીવાબત્તી આપણે કરીએ છીએ. ઘણા બહેનો કહેતા કે હવે અંધારું થઈ ગયું, દીવા કરે ને. કદાચ આપણા દીવાથી ભગવાનને અંજવાળું થતું હશે ને. ભગવાનને અંજવાળું થાય એટલા માટે આપણે દીવો કરીએ છીએ. શું કામ કરીએ છીએ? પ્રશ્ન આપણને થવો જોઈએ ને, દીવો શા માટે? આ તો વર્ષોથી હાલ્યું આવે છે, આગે સે ચલી આતી હે. એટલે સવારે સાંજે દીવા કરવા. શું કામ કરીએ છીએ? ખરેખર તો 3 સમયે પૂજા કરવી, ત્રિકાળ સંધ્યા. મારા ભૂદેવ મિત્રો સાથે ટ્રેનમાં આવ્યા, ખ્યાલ છે મોડું થઈ ગયું, ગાડી લેટ થઈ, થોડીક બસમાં લેટ થયું. અહીંયા પૂજામાં પૂગવું હતું, સંધ્યા કરવી હોય. દીવો શા માટે કરીએ? કોઈની પાસે 5, 15, 50 લાખ છે, એને તમે 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા આપો તો એને આનંદ આવે ખરો? ન આવે. પણ એ તમારી પાસે 50 લાખ છે કે 2 કરોડ છે અને કોઈ એમ કહે કે હું બીજા 5 કરોડ તને આપું છું, તો આનંદ આવે ને. આ આનંદ આશ્રમની ભૂમિમાં આપણે છે, આનંદ લેવો છે. એટલે દીવો શા માટે? આવડો મોટો અખંડ બ્રહ્માંડ, સૂર્યકોટી સમપ્રભ. સૂર્યકોટી એટલે સહસ્ત્ર, લાખો. આવડા મોટા સૂરજની રચના જેમને કરી, આપણાથી કરોડો માઇલ દૂર છે. એમાં અમારી રચના છે. આ બધું આપણા શાસ્ત્રમાં, આપણા પુરાણમાં, આપણા ભજનમાં, અમારા અહીંયા ભજની પણ છે. ગઈકાલે અમારે ચર્ચા થઈ હતી કે મજીરા હોય તો કે હું આવીશ, પણ પછી સમયમાં ભૂલાઈ ગયો. હનુમાન ચાલીસામાં કીધું ને, યુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનુ લીલ્યો તાહી મધુરફલ. યુગ સહસ્ત્ર જોજન, એમાં માપ બતાવેલું જ છે કેટલો સૂર્ય દૂર છે.
આટલો બધો દૂર સૂર્યનારાયણ ભગવાન, છતાં આપણને એનો તાપ પ્રકાશ મળે છે, તો એને આપણો એક દીવો દઈ તો ખરેખર ભગવાનને આમ સંતોષ થઈ જતો હોય છે. તમારું માનવું શું છે? હા કે ના તો બોલો, થઈ જાય. આપણે દીવો કરી એટલે ભગવાનને સંતોષ થઈ જાય ને? થઈ જાય. અમુક ના પાડે છે, અમુક હા પાડે છે. દીવો ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ. ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ. અને જો ભગવાન માટે કરતા હોય ને તો મારા મત પ્રમાણે આ મારી વ્યાસપીઠ ગંગાને કાંઠે જે કીએ હું કહું છું, ભગવાનના અંજવાળા માટે આપણે દીવો કરતા હોય તો આપણે જ્યાં સુધી જાગીએ ને ત્યાં સુધી દીવો ચાલવો જોઈએ. તો અંજવાળું પડે ને. આપણે આરામ કરીએ એટલે ભગવાનને પણ આરામ કરવાનો હોય, માતાજીને આરામ કરવાનો હોય. આપણે લાલાજીને પોઢાડીએ છીએ, સાથે લઈ આવ્યા ને આપણે પોઢાડીએ ને. તો આપણે જ્યાં સુધી ડાયટ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી ભગવાનનો દીવો ચાલુ રહેવો જોઈએ કે નહીં? એમાં તો કંઈક જવાબ આપો, મને ખબર પડે કે આમ સ્થિત પ્રજ્ઞ નહીં. એટલે આપણે જે દીવો કરીએ છીએ ને આપણા માટે કરીએ છીએ, નહીં કે પરમાત્મા માટે. આપણને પ્રકાશની જરૂર છે. તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય. બરોબર ને? ઊંડા અંધારેથી પરમ તેજે તું લઈ જા. હું હીણો છું છે ને. આ પ્રાર્થના બહુ આપણી જૂની. જૂનું ને નવામાં કાંઈ નથી. ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. અત્યારે આપણી ધૂન રાધાજીનું કાણો કનુડો ટનાટન છે એવું કાંઈક ગાયા લોકો. એને ટનાટન બનાવી હારા લ્યો બોલો. હે, સારી વસ્તુ છે, આપણી ભાવના છે. પણ ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. જૂનું છે એને જૂનું છે. ઊંડા અંધારેથી પરમ તેજે તું લઈ જા. શું કીધું? પરમ તેજે. ખાલી તેજે નથી કીધું. એક એક શબ્દ તમે પકડો ને. ઘણું ઘરેથી ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, એમાં લખ્યું હોય હું બોલવું છું, પણ મેં કીધું મારો રામ, મારો ગિરનારી જે બોલાવશે એ બોલવું છે. એટલે આ પરમ તેજ કયું? ઘણા દીવો કરતા હોય, ઘણા એક દીવો કરે, ઘણા બે કરે, ઘણા એને માતાજી 3-4 હોય 3-4 દીવા લાઈનમાં કરે. સારું કરવું જ જોઈએ, ના નથી પાડતું. એનું એક પ્રમાણ છે, એની વિધિ છે, શાસ્ત્રમાં બધું છે. પણ આપણે તો દીવાને સમજવું. દીવો શા માટે? ઘણા 3-4 દીવા કરતા હોય એની વાત કરી દઉં, નકર કાલ અથવા સાંજે જ મને પ્રશ્ન કરશે કે તમે આમ શું કામ કીધું? તમે જ કીધું તું 2 દીવા કરવા. આમાં પ્રશ્ન હોય ને. ઘણાને મેં 2 દીવા કરવાનું કીધું હોય, એનો મતલબ એક છે, એક માતાજીનો પ્રકાશ આવે ત્યાંથી કાંઈક એના આશીર્વાદ એની જ્યોતને સમજીએ, અને બીજું આપણા પિતૃદેવની જ્યોતને સમજીએ.
પણ મારી ને તમારી અંદર એક જ્યોત ચાલુ છે, એક દીવો ચાલુ છે. આ જ્યોતને દર્શન કરતા કરતા, દીવાને દર્શન કરતા કરતા આપણી અંદરની જ્યોત જો સમજાઈ જાય, એટલા માટે આપણે દીવો કરીએ છીએ. નહીં કે ભગવાનને અંજવાળું મળે. ભગવાનને દીવાની જરૂર જ નથી. ઊંડો આમ ઊંધો અર્થ ન લેતા કે પૂજા પાઠ કરતા હોય એ બંધ કરી દે, અદાય કીધું છે. આમ કથા થતી હતી, એક ભાઈએ મને કીધું, મને કહેતા શિયાળામાં કે હું અઠવાડિયે 10 દિવસ નાવ. મેં કીધું કેમ? મને કે પૂજ્યપાદ મોરારી બાપુએ કીધું છે કે જ્યારથી આપણે સ્નાન ન થાય ને એટલે તુલસીના ક્યારાની રજ લઈને માથે ચડાવી લે એટલે નાયા બરાબર થઈ જાય. એટલે કે દરરોજ તુલસી ક્યારાની રજ લઈને માથે ચડાવી લો, ટાઈમ 8-10 દિવસ શિયાળામાં ટાઈમ મળે તો નાહી લો. મોરારી બાપુએ કીધું ખોટું થોડું હોય. સારું, એનો જવાબ મોરારી બાપુ કીધું એ ખોટું ન જ હોય, કોઈ દી ન હોય. પણ મોરારી બાપુએ ક્યારે કીધું તું, ક્યાં કીધું તું, કઈ પરિસ્થિતિમાં કીધું તું, એ તો સમજો. મોરારી બાપુ એમ બોલ્યા હતા કે કોઈ અશક્ત છે, કોઈ બીમાર છે, તમે ટ્રેનમાં આવો છો, સ્નાન કરવાની વ્યવસ્થા નથી, તો તુલસીની રજ માથે ચડાવી લ્યો ને તો ચાલે. પણ તમે સશક્ત છો, બધી વ્યવસ્થા છે, પણ માત્ર ઠંડી લાગે છે, નાવું નથી, તો મોરારી બાપુએ એનું નહોતું કીધું. એ હું દીવાનું એટલે કહું છું, કાલથી બંધ ન કરતા કે અદાએ કીધું તું એમ. પણ આ જ્યોત દીવો કરી એવું તમે ધ્યાન ધરો કે અંદરની જ્યોત એકવાર સમજાઈ જાય. દીવો કરીને ભગવાન હોય તો સારી વસ્તુ છે, પણ ખાલી તમે દીવો કરીને એની સામે એક ધારો આમ જોયા કરો ને. મગનભાઈ, એક ક્રમ છે હો, તમને ખબર જ હશે, કારણ કે ભજની હોય ને બધી ખબર જ હોય. ભજન ઘોડીને પી ગયા હોય. ત્રાટક છે કે ત્રાટકમાં આમ કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વસ્તુ એની સાથે આમ તમે જોયા જ કરો એક ધારો, આંખનો પલકારો મારવાનો નહીં. તમે આ ટ્રાય કરજો, અહીંયા જ આપણે હરિદ્વારમાં જ. દીવો હોય તો સારી વસ્તુ નથી. કોઈ વસ્તુ આપણા આરાધ્ય, આપણા પિતૃ, આપણા ઈષ્ટ, આપણા પ્રિય પાત્ર, જે ગમે તે એક ધારો આમ જોયા જ કરવાનું. કેટલી વાર જોઈ શકાય? એક મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, 5 મિનિટ, પછી એક સમય એવો આવે ને એની મેળે આંસુડા નીકળવા માંડે. આંસુડા નીકળે ને, ગેસ તમે ગરમ કરો એટલે પાણી હોય ગરમ થાય ને વરાળ નીકળે ને વરાળ. એ વરાળ નીકળે ને આપણી અંદરનો આ દીવો પ્રગટે ને એટલે એ વરાળ નીકળે ને વરાળ નીકળે એ બહાર. ના, વરાળ એકવાર નીકળી જાય ને, ગુજરાતી શબ્દની મજા છે. એકવાર આ હૈયા વરાળ જે છે ને એ એકવાર નીકળી જાય ને પછી માં ગંગા, મારી માં, એ તો ત્યાર જ છે કે તમે આવો, હું ખોળામાં લેવા તૈયાર છું. પણ આપણી આ વરાળ નીકળતી નથી ને. એટલે જ્યોત એના માટે કરીએ છીએ કે આ આપણી અંદરની જ્યોત આપણને સમજાય. એવા ભાવથી તમે દીવો કરજો. એમાંય મહાધર્મોમાં જે વરેલા હોય, જ્યોત વિશે તો શું બોલવું, બોલી જ ન શકાય.
અને જેને એકવાર અનુભવ થઈ ગયો ને, ઓલું કહેવત છે ને, વીજળી ને ચમકારે મોતીરા પોરવિલ્યો પાનભાઈ, નકર અચાનક અંધારા થાય. નાનપણથી મને આમ કથાનો શોખ ખરા હોય એમ સાંભળવાનો, પણ સારું ત્યારે મને સમજાતું જ નહીં ખરેખર ક્યારેક કે આ વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવાય ત્યાં ક્યાં ભાઈ એવી નવરાય છે કે કહીને વીજળી કહીને આવે છે કે હવે હું થવાની છું, આપણે મોતીને દોરો ને બધી તૈયાર રાખી, હે ચશ્મા, આ ચશ્મા ત્યાં રાખવા ને. એટલે આ ચમકારો ક્યારે થઈ જાય? આપણે આ ચમકારાની વાટમાં અહીંયા બેઠા છે. આજ બીજો દિવસ તો છે, હવે આપણી પાસે 5 દિવસ હજી છે. 7 દિવસમાં 25 તારીખના સવારના વધીને 11:30 સુધીમાં, કારણ કે 11:30 આપણે 25 તારીખે કથાને વિરામ આપીશું જ, એટલે 11:30 સુધીમાં ચમકારો થઈ જવો જોઈએ. અને ચમકારો થઈ જાય ને એમાં મોતી આપણે પોરવી જ લેવું છે. એટલે હોય એ ગોતી રાખજો, એમાં દોરો પોરવીને ત્યાં રાખજો, મોતી બાજુમાં લઈને બેસજો, મારી જેમ ચશ્મા હોય તો ચડાવેલા જ રાખજો, ગોતવા પડે. હે, કારણ કે ચમકારો ક્યારે થાય ને ખબર નથી. ઘણા એમ કહે છે કે વાદળા હોય તો વીજળી થાય, ના એવું નથી. ચોમાસામાં વીજળી થાય, ના એવું નથી. અત્યારે ભર ઉનાળે થાય છે. એટલે આ બધું તૈયાર કરી રાખજો મારા મિત્રો. ચમકારો થશે જ, પણ એ ચમકારાને કંઈક આપણે ઓળખી લઈને આ ચેતનાને કંઈક ઓળખવા માટે આપણું આ બધું છે. એટલે દીવો આપણી અંદરની જે જ્યોત છે ને, આ જ્યોતને ઓળખવા માટે આપણે દીવો કરીએ છીએ. અને જ્યોત કદાચ ન સમજાય, અહીંયા તો હજી એકાદ દિવસનો મને સમય દેજો, કારણ કે કાલ તો લગભગ બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. આજ હવે કાંઈક મારી વ્યવસ્થા. આજના દી પછી મેં કીધું એમ કાલથી જે પ્રશ્ન હોય ને એ મને નહીં, મારા ઠાકોરજીને પૂછજો, એટલે મારા ઠાકોરજી, મારો ગિરનારી જવાબ દેશે. આ જ્યોતને આપણે કાંઈક સમજવી છે. આપણે કહું છું, હું તમારી ભેગો જ છું એમ. કારણ કે આપણે આ 5મી કથા છે, કંઈ 500મી તો છે નહીં. અને કદાચ 5000મી હોય તોય તો આ જીવન આપણે વિદ્યાર્થી છે. પંચ ત્યાં પરમેશ્વર, અને ભગવાને આ નક્કી જ કરી રાખ્યું છે 5મી કથા હરદ્વાર કરવી છે. નકર વરજાંગ જાડિયામાં કથાની તારીખ નક્કી થઈ જ ગઈ હતી, પણ ત્યાં જગ્યાની વ્યવસ્થા ન થઈ, એટલે ત્યાં ચૈતર મહિનામાં કરવી હતી. મારી ઈચ્છા એમ જ હતી કે 5મી કથાનું આયોજન થાય તો હરદ્વારમાં જ કરવી, પણ વચમાં યજમાન આવ્યા. હવે તો નાય ન પાડી શકાય, લોભ હોય ને. શેનો લોભ? તો ભગવાનના ભજનનો લોભ. એટલે એમ કેમ પ્રકારે અહીંયા બંધ રહે, અને 5મી કથા અહીંયા જ થઈ. પંચતત્વ, 5 તત્વ છે ને, સ્થિતિ જલ પાવક ગગન સમીરા પંચરચિત યજ્ઞ